الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Biz 8-ci hədisdə niyetdiyində bu hədis bir qısqa ғана bulsa da üzünə bir tiran mənalar alğan hədisində bir көп alimlər şu kiçkinə генә hədisdən faydalar çıxara. Buxari һәм Муслим җинтында килә торган инде сахих хәдис булып тора. Бу аятны дәлилли торган бик күп аятлар бар. Шулай Кур'ан-ы Кәримдә инде biz аларны да укып китербез иншалла. Бу хәдис бездән Абу Хурайрадан китерелә. Ан Аби Хурайрата Абдуррахман бин Сахрин радиллаһу анһу قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم دي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ayta ما نهيتكم عنه فاجتنبوه دي. Min sizge tıygan nersedən saqlanağız di. Yani yıraq bulağız di. Әмінә min әмір etken, yani min buyurgan нәрсәні buldura alğan sayın di, işləgiz di. Yani küçügüzdən kilgen sayın Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əmir etken əməllərini işlərgə qoşan. Çünki sizge kadar yaşauşilərini küp soral birüləri həm peyğəmbərləri bilən kilişməuləri hələk etdi di. Hazır indi bunu sizge biz anlatıp giderbiz. En birinci anlarga kerak, yani indi sizge aytganimda indi alдағы dərslerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytuvi yoki tuyuvi ul şulay vahiy. Şulay Allah-u Teala tarafından indirilgan vahiy bulup durar. Şulay bit. Çünki Necm suresinde Allah subhanahu wa ta'ala aytib 2-3 ayetlerde "Ve ma yantiku anil hawa" de. Ул үзеннән дә үз теләге белән бер нәрсә дә әйтмәде. Ин хуа илля вахю юха. Абараты аңа индирелгән вахийны гына җиткерә ди. Yani bu дәлил булып тора. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллямның шушы хәдисләре, дингә кагылышлы әйткән сүзләре ул вахий. Аллаһтан әмер иткән әмерләр яки ул тыйды икән Аллаһу Тәала тыйган tıyıllar. Hem şulay Haşr suresinin 7. ayetinde Allah subhanahu wa ta'ala ayta وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Teala нәрсә ди монда? Шушы хадисне дәлилләп, ныгытып, Allah Teala Haşr suresinde de ayta, Peygamberimiz нәрсә белән килде ди, нәрсәне әмер итте ди, шуны сез эшләгез ди. Нәрсәдән Peygamber sallallahu тыйды, нинди гөнаһлардан çitleştirdi sizni, yırağayırgırga kuştu, ul günahlarını kaldırığız di, işlemegiz di. Ya bu ayet delil bulup tura, işlerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yerirge, tulusınca. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yeru, ul Allah'a itaat itini kursete. Çünkü bir küp ayetler var bitinde, Qul ati'u Allah ve ati'u Rasul. Allah'a itaat et, hem onun Resulüne itaat et. Yani Peygamber Resulüne itaat etu, şulay Allah'ın emrini ötəvgə kirə. Hem kişi Peygamber Resulü'nün sünnetin kübrək ötəgən sayın, bu Allah'a yakınaya. Hem kişi Allahu Teala'nı yaratama, yaratmayma, koyan bile ala, şuşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İmran suresinde aytabi, "Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah" de. Aytdi Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytırga kuşa, eğer de siz Allahu Teala'nı yaratasız iken, mina iyerigiz de. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yeriga qoşa. Şul vaqtda sizni Allah yaratırdı. Yani Allah əmr etəmnə şulay deb aytdi. Mingə yergiz deb aytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytdi. Mingə yersəgiz de sizni Allah yaratır. Yani biz kübrək şuşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in əmrlərini ötəbiz ikən, ul tıyğanlardan tıyılabız ikən,
Аллах безне ярата. Чөнки Пәйгамбәрбез әйткән шушы хадислар, һәрбер әйткән сүзләр ул Аллаһы Тәгаләнең әмерләре. Пәйгамбәр саллаллаһу аша әйтелгән генә. Иң беренче тыю килә. Пәйгамбәр саллаллаһу тыйганнан ерак булыгыз ди. Шулай бит? Әмма кеше ни өчен диннән курка? Шулай бит? Менә дингә керсәм, бу ярамый, теге ярамый, иң беренче динне кабул итә, ниндидер тыюлар белән. Асылда Аллаһы Тәгалә динебездә, ислам динендә бик әз нәрсәне генә тыйган. Карасак, Аллаһы Тәгалә хәмерне тыйган, әмма бит күпме эчәргә рөхсәт иткән халал сулар бар. Шулай бит? Сок тыйсынма, компот тыйсынма, ничә шишмә суы дисенме, һәм башка һәм бары тик тыйган хәмерне генә, градуслы эчемлекләрне. Әмма күпме рөхсәт ителгән эчемлекләр бар. Ул кибеткә керсәң, шулай бит, ул сокның, ул минералкаларның, ул компотларның, ул тагы нәрсәсе генә юк. Аллаһы Тәгалә тыйган дуңгыз итеннән, мәйет итеннән, һәм инде йырткыч һөҗүм итә торган хайваннарның итен. Күпме итне халал иткән? Сыерныкы, үгезнеке, сарыкныкы, кәҗәнеке, диянеке, тавыкныкы, үрдәкнеке. Шулай бит? Ягъни уйлый башласаң, Аллаһы Тәгаләнең тыйган әйберләре ул бик әз. Рөхсәт иткән халал ризыклар, халал нәрсәләр ул күбрәк. Һәм менә бу Аллаһы Тәгалә тыйган әйберләр Пәйгамбәр саллаллаһу ашама инде аятлар, хадислар аша тыйган әйберләрме? Ул кешенең аңа хаҗәте юк. Ул кирәкми ул әйберләр аңа. Менә бу тормышта яшәр өчен, гомер кичерер өчен Аллаһы Тәгалә тыйган харам әйберләр кешегә аның берни хаҗәте дә юк. Ягъни кеше ул харамсыз да яши ала. Аллаһы Тәгалә аны бар иткән кешеләргә яшәр өчен, кешеләргә уңайлык өчен түгел, юк. Харамны Аллаһы Тәгалә бар иткән сынап карар өчен. Иптилә, имтихан кылыр өчен. Буның көндә кеше сорау бирә бит. Берәр нәрсәдән тыйдың икән, бу гамәл бит инде ярамый дип. Ни өчен соң барлыкка китергән? Бар икән, димәк ул кулланырга. Бар икән, димәк аны эшләргә кирәк. Әгәр дә ул кирәкми икән, ул булмас иде. Аллаһы Тәгалә менә сине сынап карар өчен барлыкка китергән аны. Син Аллаһ сүзен тыңлап тыелырсыңмы, яки шәһвәткә, нәфескә бирелеп эшләрсеңме ди. Әмма үләксә ите, дуңгыз ите ахшам ишедә яшәп була. Вино, шампанский, арак ичмичә дә яшәп була. Риба алмыйча да яшәп була. Зина кылмыйча да, урламыйча да яшәп буламы? Була. Шуңа күрә халал булган рөхсәт әйбере ул күп. Бик күп. Шушы халалны генә куллансак та без рәхәтләнеп бәхетле тормышта яши алабыз. Һәм менә Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсәгә әмер итте, ул әмерләрдә кешегә хәерлелек, бик күп файда ята. Менә ул тыйган әйберләрдә бернинди файда да юк. Анда бары тик зыян гына. Сәламәтлеккә дә, иманга да, малыбызга да, тормышыбызга да бәрәкәтне бетерә торган. Шуңа күрә кеше Пәйгамбәр саллаллаһу тыйган, Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлләрне эшли икән, ул үзенә зыян сала башлый. Бүген көндә күрәбез, кеше менә бик каты рибага чумды. Һәм күрәбез, нинди экономик кризис. Шулай бит? Эшсезлек пайда булды анда, факирләр күбәя башлады. Кеше зинадан тыелмый башлады, төрледән-төрле шилләр күбәя башлады. Шулай бит? Кеше гынаһны эшләгән саен, аңа күбрәк зыян килә башлый. Кешегә генә түгел, гомумән җәмгыятькә. Әмма Аллаһы Тәгалә сынар өчен безне кайбер гынаһларны кеше шайтан
кеше алдында әзрәк бизи. Менә бит файдасы бар ди. Шулай бит? Теге, мәсәлән, азартлы уеннарда, төрле пирамидаларда, шулай бит кеше күпмедер акча сала да, күп итеп акча ала. Менә бит файда бит ди. Әмма артында күпме зыян сата, алдаланып, шушы азартлы уеннар белән, пирамидалар белән ахыр чиктә бәребер нинди зур зыян сала үзенә, шулай бит. Әҗәтләргә батып бетә анда, кешеләрдән урлап шундан итә, азартка кирип китә дә, шуннан шушы чиргә батып, алдаланып, акчасын алалар. Кемдер менә хәмер ишә дә, вот сәламәтлеккә типа файдасы булды дип, үзен аклый башлый, рәтләнеп киттем, микроблар үлде дип. Ягъни шайтан прикурашивает, русча әйтсәң, бизи. Теге Аллаһ Тәгалә Куръанда да әйтә, Бакара сүрәсенең 219 аятында: "Ва ясәлунәка анил хамри вал майсир", "Кул фихима исмун кабиру ва манафи'у лин-нас ва исмуһу акбар мин наф'иһа". Синнән дә шушы хамер турында сорыйлар ди. Майсир, ягъни азартлы шушындай уеннар турында сорыйлар ди. Әйт син аларга да, аларда бик зур зыян, бик зур гынах бар ди. Әйе, кайбер вакытта кешеләргә файдасы да бар ди. Әмма ди файдасына караганда зыяны бик катыга күбрәк ди. Һәм менә монда бер мәсьәлә бар. Аллаһы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән, нәрсәне тыйды, тыел дигән. Нәрсәне инде әмер иттем, аны булдыра алганча, көченнән килгәнчә эшлә ди. Ягъни нәрсә дигән сүз? Әйтмәгән бит гынахны булдыра алганча гынахтан тыел димәгән, тыел дигән. Ягъни димәк гынахтан тыелу ул күпкә җиңелрәк. Һәм гынахтан тыелу ул безнең көченнән килә торган гамәл булып тора. Чөнки гынахлар күп түгел. Гынахтан тыелу җиңелрәк. Карагыз, нәрсәгә әмер иттем, нәрсәгә файда иттем ди? Аны эшләгез булдыра алганча. Чөнки әмер ителгән, фарыз булган әйберләр, яки фарыз булмаган, желательный, мустахаб булган әйберләр, алар күбрәк. Шулык намазлар, шулай бит. Әмер ителде безгә фарызларын укырга, шулай бит. Сүннәтләрен укау мустахаб. Нәфил намазлар бар. Булдыра алганча гына эшләде. Чөнки бит инде без беләбез, бөтенесен укып бетереп булмый. Эштә булганда сүннәтләре калырга мөмкин, шулай бит. Эшкә йөрисез, мәсәлән, шундый сәфәрдә булырга мөмкин сез инде, һәм сүннәтләр калырга мөмкин. Нәфил, шулай ук төнге намазлар уку, тәһаҗҗүд намазлары, анда духа намазлары, тәһарат намазлары, азан белән камат арасында булган намаз, бик күп нәфил. Бөтенесе үтәп булмый, шулай бит. Шуңа күрә нәрсә дигән, булдыра алганча кешегездән килгәнчә үтәгез дигән. Уразага килсәк тә шул ук. Һәр айның 13, 14, 15 хиҗри календар буенча, понедельник, четверг, шулай бит инде көн аралаш тотып була, теге Дауд пәйгамбәрнең уразасын. Ягъни бик күп ураза төрләре. Бөтенесен тотып бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә булдыра алганса, кешеңнән, кудрәтеңнән килгәнчә генә тотасың. Һәм изгелекләр, игелекле гамәлләр бик күп төрле, юллары бик күп. Әмма бөтенесен эшләп атырып булмый. Шуңа күрә булдыра алганча эшләгез ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи. Гынахлардан тыелу ул җиңелрәк. Гынахлар күп түгел. Чагыштырганда бу хәлал белән, шушы әмерләр белән дигәндә һәм монда бик кызыклы мәсьәлә туа. Менә
Аннары тағы нәрсәле? Шушы Аллаһы Тәгалә әмір итсә дә, әмерне битене үтәргә кирәк име? Шушы әмерләр үтәүдә дә барыбер җиңеллек бар. Бары тик җиңеллек тели. Мәсәлән, Аллаһы Тәгалә әмер итте безгә намаз укырга, шулай бит? Авырлык йөзеннәнме? Юк, җиңеллек йөзеннән. Чөнки кеше намаз укый икән, ул җан рәхәте ала, күңел тынычлыгын таба. Аның тормышында бәрәкәт пәйда була. Малында да, вакытында да. Һәм шушы намазны да Аллаһы Тәгалә әле безгә җиңел әйтә. Мәсәлән, сәфәр вакытында кыскартып укырга, сүннәтләрен укымаска җиңеллекме? Җиңеллек. Су юк икән, рөхсәт итә тәяммум алырга. Басып укый алмыйсың икән, утырып укырга рөхсәт. Утырып та укый алмыйсың икән, ятып укырга рөхсәт. Күрәсезме? Дин ул җиңеллек. Аны аңлый белергә ана кирәк. Ягъни диннең шушы әмерләре ул таләп итә бары тик җиңеллек кенә. Һәм шушы әмер ителгән нәрсәләр дә ул көчебездән килә торган әмерләр. Аллаһ Тәгалә фарыз кылган әйберләр, безнең бит иң төп фарыз намаз уку. Иң төп фарыз Рамазан аенда ураза тоту. Иң төп фарыз малыбыз нисапка тулды икән, бер ел дәврендә закат бирү. Иң төп фарыз мөмкинчелегез булса, сәламәтлек булса, хаҗ кылу. Әмма менә шушы гамәлләр бөтенесе көчебездән килә торган гамәл. Һәм шулай тыелу әйберләре дә гынаһтан тыйды икән, димәк без моны тыела алабыз, булдыра алабыз. Әгәр дә без шушы гынаһлардан тыела алмасак, бу әмерләрне үти алмасак, Аллаһ Тәгалә безгә йөкләмәс иде аны. Ул бит безне барлыкка китерә, һәм ул иң камил рәвештә белә, нәрсәне без булдыра алабыз, нәрсәне без белдерә алмыйбыз. Без бит инде баланы тәрбиялибез, шулай бит. Баланы тәрбияләп без чамалыйбыз аны. Ул эшкә кулы ятамы, ятмыймы? Математикадан башы эшлиме, эшләмиме? Спортка тартылганмы, интеллектуальный эшкә тартылганмы? Без аны беләбез бәрбер. 11 ел, анда ничә 5-6 ел укыткан укытучысы да әзрәк чамалый башлый, аның склонностьларын кая тартыла, шулай бит. Ә бит Аллаһы Тәгалә әтияне генә укытучы гына түгел. Бу шул укытучыны, шул әтияне дә бу дөньяга китергән. Шул барлык кешене ясаган зат. Ул камил рәвештә белә, бөтен кимчелек, бөтен уңай якларыбызны белә. Һәм ул Аллаһ Тәгалә нәрсәдә Куръанда ла юкаллифуллаху нафсан илля ус'аха ди. Бакара сүрәсе 286 аятында. Аллаһы Тәгалә бер кешегә дә булдыра алмаган йөкне йөкләми ди. Ягъни димәк, 5 вакыт намаз укырга әмер иткән икән, бөтен кеше булдыра ала. Аллаһы Тәгалә тыйды икән зинадан, рибадан, димәк, аннан тыелып та яшәп була. Булдыра алмаса, кайбер кеше әйтә, юк инде, менә хабун көндә рибасыз яшәп булмый, юк инде ди. Ничек инде зина кылмыйча любовницалар яшәп булсын ди инде. Ничек инде хәмер эчмичә яшәп булсын инде ди. Юк, булдыра ала. Бары тик синең аңлау, интеллект дәрәҗәң шундый түбән. Ягъни синең гыйлем булмау аркасында гына син шулай уйлыйсың. Хаклыкта була. Чөнки Аллаһ Тәгалә булдыра алмаган нәрсәне йөкләми ди. Аллаһ Тәгалә шулай нәрсә ди? Шушы әмерләрне эшләгәндә дә, гынаһтан тыелганда да, Тәгамун сүрәсендә әйтә, 116 аятта фаттакуллаһ мастатa'tum. Булдыра алганча Аллаһтан куркыгыз ди. Аны шушы әмерләрне үтәгәндә дә булдыра алганча Аллаһтан куркып, безгә гынаһтан тыелырга һәм әмерләрне үтәргә кирәк. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ حَرَجٍ. Аллаһ Тәгалә диндә бер нинди авырлыкта тудырмады ди. Һәм бу бөтен аятлар дигәндә алар күрсәтә диннең җиңеллеге. Һәм шулай Бакара сүрәсендә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит, 185 аятында ялгышмасам, юридуллаһ бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Аллаһ Тәгалә сезгә бары җиңеллек кенә тели һәм авырлык теләми ди. Ягъни шушы әмерләрне үтәп гынаһлардан тыелса, Аллаһ Тәгалә безне бәхетле тормышта гына яшәтә.
Иннәд дине юср ди дөреслектә бу дине җиңел дин ди. Яссиру ва ла туассиру ди. Бухари җинтында килә җиңеләйтегез, авырайтмагыз ди. Ягъни дин ул җиңеллеккә генә илтә. Менә уразада бит инде шулай бит. Бер яктан авырлык шикелле, әмма ләкин бит ул үзенә күрә бер чистарыну, үзенә күрә бер давалау усулы. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирә монысында. Сәфәргә чыктың икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә сиңа ураза тотмаска. Авырттың икән, рөхсәт итә тотмаска. Бу бит җиңеллек. Аны аңлый белергә генә кирәк, дин тулысынча җиңеллек. Һәм монда мәсьәлә туа. Нәрсә фазиләтлерәк, нәрсә өстенрәк? Гынахлардан тыелума яки кушкан әмерләрне үтәүме? Без бит инде ике нәрсә арасында, сайлау арасында яшибез. Бер якта гынахлар, бер якта изгелек, шулай бит? Менә кайсысы өстенрәк? Гынахлардан тыелу өстенрәкме, яхшыракмы кеше өчен? Яки әмерләрне үтәү өстенрәкме? Алимнар ике төргә бүленде. Бер төр галим әйтте, гынахлардан тыелу üstünrək, fazilətlерәк, xəyirlərək ди. Çünki алар дәлил итеп китерде. Бухари җыгынтында килгән хадисте, теге бөтенебез дә белә бит, инде ишеткән бар. Хуффат җәннәту бил макарих ва хуффат нар би шахват ди. Җәннәт ди яшерелгән ди, биләп алынган ди. Менә бу, күрә алмаган инде, нәфескә ятмаган гамәлләр белән ди. Җәһәннәм ди яшерелгән ди, биләп алынган ди. Безнең менә шахваткә ята торган теләкләребез, нәфесләребез тарта торган гамәлләр белән ди. Ягъни менә бу хадис дәлил булып тора. Әгәр дә без тыелабыз икән гынахлардан, безгә җәннәт була. Yani bu hadis күрсәтә, гынахлардан тыелу өстенрәк булу. Шулай бит? Икенче төр галимнәр әйтә, юк ди. Иң беренче чиратта Аллаһы Тәгаләнең әмерен үтәү ул өстенрәк ди. Аллаһ кушканнарын үтәү, ул фарызларын эшләү ул өстенрәк, хәерлерәк ди, иминрәк ди, Аллаһның газабыннан котылу өчен ди. Ни өчен ди? Нинди дәлил китерәләр? Чөнки Аллаһы Тәгалә фәрештәләргә әмер итте, адәм баласына сәҗдә кылырга. Шушы әмерне кем үтәмәде? Иблис үтәмәде. Һәм мәңгелек җәһәннәмле булды, ләгънәт кылынды, мәлъун булды. Мәңгелек җәһәннәмгә керде. Гафу юк аңа. Гафу ителү, тәүбә дә бер нәрсә дә юк. Ни өчен? Чөнки әмерне үтәмәде. Атабыз Адәм тыелган агачтан тыелды бит. Шушы җәннәткә кергәч, Аллаһ Тәгалә әйтте, җәннәткә кертте. Әмма бер тыю бар. Җәннәттәге шушы агачтан берни җимеш ашама диде. Әмма атабыз Адәм нишләде? Ашады. Шулаймы? Тыелганны бузды. Әмма ахыр чиктә җәннәттән чыгарылгач, атабыз Адәм хатасын аңлап тәүбәләргә киреп ихлас үкене белән үкенгәч, Аллаһтан гафу сорагач, нишләде? Аллаһы Тәгалә гафу итте аны, кичерде. Һәм галимнәр әйтте, кеше гынах кылса да, аның өмете бар. Тәүбәгә килү, гафу итер. Һәм шушы гафу ителеп, ул җәннәткә керер дигән өмет бар. Әгәр дә кеше инде Аллаһның әмерен үтәмичә үлә икән, намаз да укымый, ураза да тотмый, хаҗ да кылмый, закат та бирмий, садака да бирмий, Аллаһның газабына дучар булу ихтималы моның күбрәк. Әгәр дә шундый хәлдә үлә икән намазы, чөнки бу Аллаһның әмеренә салкын караган. Аллаһ биргән нигъмәтләрне кулланган, Аллаһ биргән суын да эчкән, Аллаһ биргән ризыгын да ашаган, Аллаһ биргән һавасын да сулаган, әмма шөкер итмичә
рәхмәте аша шушы Аллаһ биргәнне түләмичә, намаз укымыйча, ураза тотмыйча Аллаһның әмерләрен үлеп китте икән. Бу нинди зур куркыныч астына куя, нинди җәза. Эштә дә бит, әгәр дә син акча алып ятасың икән, эшкә йөрмисең икән, нишләтәләр син? Шулай бит, эштән куалар. Алган акчаны кайтарырга. Чөнки биргән әйбер өчен син нәрсәләр кайтарырга тиешсең. Алла Тәала безгә бирде икән шушы ниъмәтләрне, без дә бит кайтарырга тиешбез, рәхмәт итеп. Рәхмәтсез бит булырга ярамый. Кибеттән дә бит кирип ризык алып чыктык икән, безне утыртып куялар караклыкта гаепләп. Чөнки алдык икән, алган әйбер өчен нәрсәдер булса түләргә кирәк. Менә Аллаһның ризыгын алдык икән, һавасын суладык икән, без түләргә тиешбез, намаз укып, ураза тотып, хаҗ кылып, садакалар биреп, изгелекләр кылып. Шуңа күрә намаз укып, ураза тотып яшисең икән, һәм барыбер ниндидер кимчелекләрең бар синең. Шулай бит? Кайбыраттан нир гынахлар кылып куясың. Менә бу кеше хәерлерәк, өстенрәк, вообще да диннән читләшеп, бер тапкыр намаз да укымаган, ураза да тотмаган, һәм киресенчә гынахлары баткан кешегә караганда. Намаз укып, ураза тоткан кеше ниндидер булса кимчелекләре булган, ул бары хәерлерәк, менә бу бер нәрсә эшләмәгән кешегә караганда. Кеше бит көләргә, кимсетергә дә, үзе намаз укый, үзе шулай ниткән. Ну бит син бит әле намаз да укымыйсың. Грубо говоря, син бит хаҗәтеңне үтәгәч, истинҗа да кыла белмисең, чистарына паклана да белмисең. Ул бит әле кеше ким дигәндә кабер газабыннан имин була. Шундый гынахлар кыла. Но бит өмет бар, Аллаһ Тәала шушы кылган әмерләрен үтәгән өчен аны гафу итер. Син бит әле анысын да үтәмисең. Һәм галимнәр әйтә, шуңа да кешене дингә чакырганда, менә әмер кыла башлаганда иң беренче гынахтан тыюдан башларга кирәкми диләр. Сиңа бу ярамый, теге ярамый, моны эшләмә дип түгел. Туктале, җанкаем. Син онытма кемнең җирендә йөрисең. Син онытма кемнең суын эчәсең. Син шушы эчкән ризыкларыңа шөкер итәсеңме соң? Син рәхмәт белән түлисеңме соң? Син бит шушы ниъмәтләрнең кадерен белер өчен Аллаһка намаз укырга кирәк, ураза тотарга кирәк. Син шуны беләсеңме дип, без чакырга тиешбез Аллаһка гыйбадәт кылырга, Аллаһка табынырга, Аллаһка буйсынырга. Иң беренче әмерләрдән башларга кирәк. Һәм нәрсәдә сезгә кадәр яшәүче күп сорау бирүчеләрдә һәм пайгамбар белән килешмә һәлак ителде. Ягъни кем пайгамбарыбызның әмерләрен үтәми, нимә ул кылган шушы, алар һәлакәткә дучар була. Һәм күп сорау бирү ди. Ягъни күп сорау бирү, кирәксез сораулар, мәгънәсез сораулар бирү. Шушындый мәгънәсез, кирәксез сораулар биреп, фитнә ясау өчен сорау бирәләр, кайбер теге хәзрәтләр арасында, да галимнәр арасында фитнә чыгарыр өчен сорау сорый да бу хәзрәттән, бер төрле җавап ала да, моннан сорый да, икенче төрле гыннан сорау ала да, һәм бәрештерә буларны. Вот бу хәзрәт булай ди, син булай дидең, фитнә чыгара. Менә шушындый фитнә чыгара торган сораулар, кеше арасын боза торган сораулар бирү һәлакәткә илтә ди. Менә бу бик мәгънәле Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадис. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмнең әмерләрен үтәп, тыйган гынахларыннан тыелып, шул әмерләрне инде кирәксез тагын фитнә чыгармый торган сораулар бирмичә яшәсәк, без уңышка ирешәчәкбез. Әгәр дә киресенчә булса, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм кушкан әмерләрне үтәмәсәк, ул тыйган гынахларыннан тыелмаса, һәм инде төрле кирәкмәгән сораулар биреп яшәсәк, Алла сакласын, бу вакытта һәлакәткә, уңышсызлыкка ирешәчәкбез. Шуңа Аллаһ Тәала тәүфик хидаят бирсен безгә, шушы хадис белән гамәл кылырга һәм бәхетле, тәүфиклы имин тормышта яшәргә насыйп эйләсен. Субханака ва бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.